Puma. Hello everyone, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. So welcome to UDAAN Deepak YouTube channel. So fastly we will begin on to what the how do organisms reproduce now. So fastly in one shot I will finish. Sound, yes dear. This time my sound is audible. Okay. Thank you, because most of you are commenting sound is not audible. So yes everyone. So let us move on to what now, discussion of most important. Jeeta is there, then hello Karthik, then I can see many students who are online. Yes, so I can see Yarar, Shelva, Saraswati, Renit, okay, Ajita, Namaskara sir, okay, thank you dear sir, drink water. Yes, so thank you so much everyone. So let us move on to what now, discussion of most important. So that is the very most famous and most interesting chapter, reproduction. I will not take much time with the finishing of reproduction because everyone knows it better than me. So reproduction fast agi madona. Next reproduction aadkole mattond aiti heredity, that one I will be discussing fastly. So let us move on to discussion of that. Yes dear sir, yes, idaat andre next ಏನು ಮಾಡೋಣ ಹೇಳ್ರಿ, 1 mark 2 mark 3 mark questions from biology. It will take 10 minutes. So it's already about to 7. By 7:15 I will finish. So fast agi nodibidi. How do organisms reproduce? You know that organisms reproduce, there are two types. One is asexual mode of reproduction, the second one is sexual mode of reproduction. In asexual mode of reproduction there is only one partner. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ದ ಒನ್ ಹೂ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್, and second one is the female partner, the one who accept the germ cell. So male and female are involved in giving rise to new organism. That one we call it as sexual mode of reproduction. But in asexual mode of reproduction, only see, reproduction is a process by which living organisms produce new individuals similar to themselves. It ensures the continuity of life on earth. So yaar decide ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ? You know that chromosomes in the nucleus of a cell contain information for inheritance of features from parent to next generation in the form of DNA. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು, the color of the skin, color of eyes, color of hair, so that you are giving to your children. Where it is present? It is present where? It is present in the DNA. Then basic event in reproduction is what? DNA copying. So DNA copy ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾವ್ರಿ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನರೇಷನ್ ಟು ಜನರೇಷನ್ ಏನೈತಿ ಆ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. that process we call it as what? Reproduction. Here the process of copying the DNA will have some variations each time. As a result, the DNA copies generated will be similar but may not be identical to original. This inbuilt tendency for variation during reproduction is basis for what? Evolution. Then what is the importance of DNA? DNA ಲಿಂದ ಅಂತ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳಬೇಕು. Yes dear, so fast agi ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, what is the importance of
DNA dear. You can find that all organisms are living in particular habitat or niche. If that niche were drastically altered, the population of organism could be wiped out. So variations in few individuals in a population, there would be some chances for them to survive. So variations ಅದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾವೆ ಹೇಳಿ, so that the new organisms ಏನೈತೆ ಅವು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಬೇಕಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಆಗ್ತಾವು. ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಎಲ್ಲರೂ ಇದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತೈತಿ ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ದಾಗ ಏನೈತಿ, ಒಬ್ರು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅವ್ರ ತಾನ ಏನೈತಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ದಾಗ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ದೇ ವಿಲ್ reproduce. So what happens in asexual mode of reproduction? A single individual give rise to new individual, that is asexual mode of reproduction. But sexual mode of reproduction ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇರ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ, 2 ಮಂದಿ ಇರ್ತಾರೆ. 2 individuals, one male, the one who gives germ cell, one female, one who receives the germ cell are needed to give rise to new individual. ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕ 2 ಮಂದಿ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಇವು 2 ಮಂದಿ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫಿಮೇಲ್ ಇರಬೇಕು. 2 ಮೇಲ್ ಇದ್ರೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, 2 ಫಿಮೇಲ್ ಇದ್ರೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಒಬ್ರು ಮೇಲ್ ಇರಬೇಕು, ಒಬ್ರು ಫಿಮೇಲ್ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ಒನ್ಲಿ ಏನೈತಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. Then sir practical please. Okay, so ಯಾರ್ಗ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಬೇಕಾಗೈತಿ, ಸೊ ಡಿಯರ್, ಸೊ ಇನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ, ಜೀವನದಾಗ ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ನೋಡೋದೈತಿ. ಸೊ ಇನ್ನು 10th ಪಾಸ್ ಆಗ್ರಿ ಮೊದ್ಲು. See, gametes are not formed here. ಇಲ್ಲಿ sex cells form ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, but here gametes are formed. Male gamete is ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ರಿ, sperms, ಮತ್ತು ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಎಗ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅವ್ರು 2 ಕೂಡಿ ಒಂದು ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಏನೈತಿ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಟು ಪೇರೆಂಟ್. ಆ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ದೇ ಮೇ ಬಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಬಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ identical to parents. Asexual mode of reproduction is seen in very lower organisms and plants, whereas in other organisms, higher organisms, you can find sexual. Then I'll just tell the importance of binary fission. First one ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, binary fission. Fission ಅಲ್ಲಿ 2 type ಐತಿ. Fission means what? It is just breaking into 2 parts. So fission ಅಲ್ಲಿ 2 ಅದಾವು. One is binary fission, second one is multiple fission. Binary fission ಅಲ್ಲಿ exactly half ಆಗ್ತೈತಿ. ಸಿಂಗಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಐತಿ, ಅದರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಗ್ರೋ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗಿ 2 ಪೀಸಸ್ ಆಗ್ತಾವು. ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಬೈನರಿ ಫ್ಯೂಷನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ಲಶ್ಮೇನಿಯಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಬನಾನಾ ಲೀಫ್ ಗತಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ ನೋಡಿ, ಅದರ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತೈತಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಬಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ 2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವು. ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಲಶ್ಮೇನಿಯಾ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ. ಸೊ ಇವನು ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಏನಿರ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮಲೇರಿಯಾ ಕಾಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಇಲ್ಲೇ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ, ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮೆನಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಚ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ಟು ನ್ಯೂ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. that process we call it as what here, we will talk about multiple fission. Then fragmentation ಎದ್ರೊಳಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ, fragmentation happens in Sparogera. ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಆಫ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಚುರೇಷನ್. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಏನೈತಿ, it will cut down into different fragment and each fragment will grow into new organism. Fragment ಅಂದ್ರೆ piece. Okay, so that we call it as fragmentation. Then we call it as planaria. Planaria ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ, the difference between planaria and fragmentation is that in planaria, ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕಟ್. ಯಾರು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಕಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತೆ ನೋಡಿ, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ಟು ನ್ಯೂ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್. ಸಪೋಸ್ ಈ ಬೆರಳು ಕಟ್ಟಾತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಈ ಬೆರಳು ಬೆಳಿತೈತಿ, ಈ ಬೆರಳಿಂದ ಫುಲ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮು ಬೆಳಿತೈತಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಬಟ್ ಅದ ಪ್ಲನೇರಿಯಾಗ ಪಾಸಿಬಲ್ ಐತಿ. ಒಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನೈತಿ ಹೇಳಿ, ದೇ ಶುಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕಟ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾರ ಬಂದು ಏನಾಯ್ತು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಏನೈತಿ ದೇ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಅವ್ರು ಏನೈತಿ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ, ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಔಟ್ ಗ್ರೋತ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ. ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕೆಳಗಿಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಕಡೆಗೆ ಏನೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಔಟ್ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತೈತಿ.
ಇದ ಬೆಳಿತೈತಿ, ಅದ ಬೆಳೆದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ತಾನ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳಿತೈತಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಹೈಡ್ರಾ. Okay, I will take yes Guttameda Pranav. I hope you are connecting. Then spore formation alli ಏನು ಇರ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ. In spore formation, spores are small bulb-like structures which are covered by thick wall. Under favorable conditions, they germinate and produce new spores. Example, rhizopus. Then we are having vegetative propagation. In vegetative propagation, in many plants, new plantlets develop from vegetative parts of the body such as stem. ಒಂದು ಫುಲ್ ಸ್ಟೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ ಫುಲ್ ಗಿಡ ಬೆಳಿಬೋದು. ಈಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಐತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ನಾನು ಇದು ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಐತಿ, ಯಾವ್ದ್ರ ಒಂದು ಸ್ಟೆಮ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ನೀರೊಳಗೆ ಹಾಕಿದೆ ಅಥವಾ ಇದು ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಪೋಗೇಷನ್. ತುಳಸಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೋಡಿರಿ, ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಅದನ್ನು ನೀವು ರೂಟ್ ತೊಗೊಂಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ಫುಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸರ್ಟನ್ ಲೀವ್ಸ್ ಬರ್ತಾವು, ಅದರಲ್ಲೇನು ಏನೈತಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಸಂಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್. Okay, damn lazy. What is that, dear? I didn't get you. Okay, so fast agi ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. So yes, so move on to the next one. You can see here vegetative propagation advantages ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. See, seedless plants can be grown through this method. ಈಗ ಬನಾನಾ ಇರ್ತೈತಿ, ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಯಾರು ಸೀಡ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, even that you can grow with the help of vegetative propagation. Plants produced by layering and grafting ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೀಸನ್ ಐತಿ. So layering and grafting ಏನೈತಲ್ಲ can bear flowers and fruits earlier than those produced from seed. Plants produced from this method are genetically similar. So you will get what genetically similar ಏನೈತಿ plants ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾವು. It's cheaper, easier and rapid method of plant propagation. Like this you should remember. Then sexual mode of reproduction, already I said here ಎರಡು ಏನಿರ್ತಾವೆ ಹೇಳಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು. ಎರಡು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕೂಡೋದು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಇಬ್ಬರು ಮಂದಿ DNA ಕೂಡಬೇಕು, ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳು ಆಗ್ತಾವು. See, the sexual mode of reproduction incorporates a process of combining DNA from two different individuals during reproduction. This brings more variation. To attain genetic stability, sexual reproduction should produce germ cell having half the number of chromosomes and half the amount of DNA as compared to non-reproductive part of the body. This is achieved by a process called as meiosis. Meiosis ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಐತಿ, ಅದರೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ, ಫಾದರ್ದ ಅರ್ಧ ಏನಿರ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ 23 ಪೇರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು, ಅದರೊಳಗಿಂದ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಏನೈತಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೈತಿ, ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಎಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೈತಿ, ಎರಡೂ ಕೂಡಿ ಮತ್ತೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ ಒಂದಾಗಿ 46 ಆಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, 23 ಫಾದರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, 23 ಮದರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಗೇನ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 46 ಆಗಿ ಒಂದು ಮಗು ಹುಡ್ತೈತಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ meiosis. Thus when these germ cells form from the two individuals combined during sexual reproduction to form new individual, it results in re-establishment of number of chromosomes and DNA contained in new generation. Then nature of gametes. If the zygote is to grow and develop into individual which has highly specialized tissues, it should store energy. One germ cell is large. One germ cell ಅಂದ್ರೆ ಎಗ್ ಏನೈತಿ ದೊಡ್ಡದಿರ್ತೈತಿ and contains food stores, while other is smaller and likely to be motile. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಏನೈತಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಮೇಲ್ germ cell ಐತಿ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ವೇರ್ ಆಸ್ ಎಗ್ ಏನೈತಿ ಮೂವ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ motile, whereas this is non-motile is what? Egg ಏನೈತಲ್ಲ ಅದು motile ಮೂವ್ ಆಗಂಗೆ ಇಲ್ಲ. Okay, and you know that conventionally motile sperm is called male gamete, that we call it as sperm, and the germ cell which stores food is called female gamete, so that we call it as egg. I hope you got this much. ಏನಾರ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಐ ವಿಲ್ ಲೆಟ್ ಯು ನೋ ಹಿಯರ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಡಿಯರ್ ಸರ್, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ತೋರಿಸಿ, ಯಾರು ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕತ್ತೈತಿ ಬೇಬಿ ಗರ್ಲ್ ಕೇಳಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್? ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೈತಿ, ಸಿನ್ಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ reproduction in flower, so you know the different parts of a flower. So the reproductive parts of angiosperms are located in flower. Stamens and pistils are reproductive part. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಓವರಿ ಇಸ್ ಅ reproductive part. ಇಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಏನು ಕಾಣಿಸಾಕತ್ತೈತಲ್ಲ ಅದು reproductive part, and stigma is also a reproductive part.
So parts of a flower, the flower may be unisexual. So you know what is unisexual flower, either it has male part or female part, either it is having stamen or pistil. We call it as a what, it is nothing but unisexual flower. Example, papaya and watermelon. Then the flower may be bisexual. Example, hibiscus flower nodiri, adu yen irtitalla bisexual irtiti. Then bisexual flower contains both stamen and pistil. Stamen is a male reproductive part and produces yellow color male germ cells. We call it as pollen grain. Pistil is a female, it is a present in center of flower and is a female reproductive part. It is made up of 3 parts. The solan part is ovary, middle is elongated, and the third one is sticky part is stigma. So this is how you should know this. Now what is pollination? If the transfer of pollen grain from stamen to stigma, ille nodi, ille yellow color irteti powder, ille bidteti. This is called as what? Self pollination. If the transfer of pollen grain from stamen to stigma takes place in the same flower, it is self pollination. And if the transfer of pollen grain from stamen to stigma happens between 2 different flowers of same species, we call it as what? Cross pollination anta ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. Okay, so I hope you people are connecting. If you are, yes dear, anyone from electronic city, yes dear, ಯಾರ್ಗಾರ ತಿಳಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು. Okay, so this one is cross pollination, and the transfer of pollen grain from one flower to another flower is achieved by wind, water and animals. After the pollen land, ille nodri, pollen grain ille stand aitu, illinda adu one pollen tube grow agtiti by chemotropism, and from here what will happen is it will travel from here to here. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಒಳಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ಈ ಫಿಗರ್ 3 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ನಾಳೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಫಿಕ್ಸ್ ಇದು ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. Then see, after the pollen land on suitable stigma, it has to reach female germ cell which are in ovary. For this tube grows. This tube is called pollen tube. Grains and travels through the style to reach ovary. After fertilization, ಏನಾಗ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, the zygote divides several times to form embryo within the ovule. Then just I will tell in one shot, ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ನಾ ಏನೇನು ಹೇಳಾಕತ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. See, after fertilization what will happen is the ovules will become what? Seed. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, ovules will become seed. The fruit will become, the ovary will become what? Fruit. Ovary will become fruit. This is what the post fertilization changes. ಒಂದ್ಸಲ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಮತ್ತು ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಎರಡು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಂದ್ರೆ ಈಗ ಮೊದಲು ಅದು ಎಲ್ಲ ಫ್ಲವರ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ ನೀವು ಏನು ತಿನ್ನಾಕತ್ತೀರಿ, ವಾಟರ್ ಮಿಲನ್, ದೆನ್ ಪಪ್ಪಾಯ, ಇವೆಲ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ ಏನು ತಿನ್ನಾಕತ್ತೀರಿ ಮೊದಲು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇದ್ವು. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಟ್ all the flowers will not become fruit, but all the fruits will come from flowers only. So ಎಲ್ಲ ಫ್ಲವರ್ ಮೊದಲು ಫ್ರೂಟ್ ಏನು ನೀವು ನೋಡಾಕತ್ರಿ ತಿಂತೀರಿ ಮಜಾ ಆಗಿ, ಅವು ಮೊದಲು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇದ್ವು. ಆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಏನೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಯ್ತು ಅವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಫ್ರೂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಅದು ಫ್ಲವರ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಒಣಗಿ ಸತ್ತು ಬಿಡ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಹಿಯರ್. ಎಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್. Yes dear. How does an embryo get nourishment through placenta? Art studio. After this I will tell dear. See nenapidkori, after fertilization ovules will become seed, ovary will become fruit. The ovules develop a thick coat, tough coat, and gradually convert into seed. The ovary grows rapidly and ripens to form a fruit. Then petals, sepals, stamens, style, stigma avella shrivel ಆಗ್ತಾವು, ಎಲ್ಲ ಏನೈತಿ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾವು. The seed contains, this is also very much important, the seed contains the future plant or embryo which develops into seedling under appropriate condition. This is called germination. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ primary shoot ಆಗ್ತೈತಿ. The future shoot is plumule. It is a future shoot. R for radical, and remember that R for future root. So which is a future root? Radical will become future root, whereas plumule will become what? Future shoot. This one you should know here. I hope you people got Pratham, Harush, yes dear, Roshan, yes. So yes dear, Zan, Samanvi, Yeshwant, Harsh, I hope you people are connecting dear. Then Zuyu, ಏನಾರ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ. Then we are having the last part of today's discussion is what?
ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ? ಸೊ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ ಯೂಶುವಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇನ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮ್ಯಾಚುರೇಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನೈತಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ ಸೆಕ್ಷುವಲಿ ಅವ್ರು ಮ್ಯಾಚೂರ್ ಆಗಬೇಕು, ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಏನೈತಿ ಅವ್ರು ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತಾರ? ವೆನ್ ದಿ ಅಟೆಂಡ್ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಒಂದು ವಯಸ್ಸು ಇರ್ತೈತಿ, ಅದು ವಯಸ್ಸು ಮುಟ್ಟಬೇಕು. ಫಿಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ 10 to 12 ಇಯರ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ 12 to 14 ಇಯರ್ಸ್. ದೇ ಶುಡ್ ಅಟೆಂಡ್ ವಾಟ್? ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ which is a period of life when production of germ cell, that is ova in female, sperm in male start in the body. This period of sexual maturity is called puberty. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ? ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ? ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ. Yes, there are different methods of contraception. Later dear, yes, sound not clear. I hope the sound clear illa. Yes, nanigille helbeku. Okay, then you can see here in early teenage years a whole new set of changes. Boys alli ibranalli ಏನು ಕಾಮನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಹೇಳಿ? Thick hair growths in armpits and genital area. Skin frequently becomes oily and may result in what? Pimples. ಓನ್ಲಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಏನು ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಹೇಳಿ? ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಗರ್ಲ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಟು ಮೆನ್ಶುರೇಟ್. ದೆನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ನೋಡಿ? ಥಿಕ್ ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆನ್ ಫೇಸ್. ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಏನೈತಿ? ಥಿಕ್ ಹೇರ್ ಬ್ರೋ ಬರ್ತಾವೆ, ಬಿಯರ್ಡ್ ಬರ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ಮುಸ್ಟ್ಯಾಚ್, ದಾಡಿ ಮತ್ತು ಮಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾವು. ವಾಯ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ಟು ಕ್ರ್ಯಾಕ್. ದೆನ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನೈತಿ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ MRS ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಎಷ್ಟು ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಹೇಳ್ರಿ? 2 ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಇರ್ತಾವು. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು 2 ಏನಿರ್ತಾವೆ ಹೇಳ್ರಿ? 1.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಏನೈತಿ ಡಯಾಮೀಟರ್, ಸಾರಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಅದು 2 ಇರ್ತಾವು. ಸೊ ಎರಡು ಏನಿರ್ತಾವೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಸೊ ಅ ಪೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೋಡಿ ಇರ್ತಾವು ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಆರ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಕ್ರಾಟಮ್. ಸ್ಕ್ರಾಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ? ಸ್ಕಿನ್ ಪೌಚ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಆರ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್. ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಪೌಚ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಆ ಪೌಚ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ? 2 ಟೆಸ್ಟಿಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾವು. ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಆರ್ ವೈಟ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ಓಕೆ, ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು, 2 ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ತುಂಬ ವೈಟ್ ಇರ್ತಾವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಸ್ಕ್ರಾಟಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಪೌಚ್ದಾಗ ಇರ್ತಾವು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಅಬ್ಡೋಮಿನಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಎದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ವೈ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಅಬ್ಡೋಮಿನಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಲೋವರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ದೆನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಷ್ಟೈತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಏನೈತಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಏನೈತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವು. ಎಸ್ ಡಿಯರ್, ದೆನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್. ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ದಿನ ಇಡೀ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಹೇಳಿ? ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವು. ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ರಿಲೀಸ್, ಅವ್ರು ಅದರ ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಜೊತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ? ದೇ ರಿಲೀಸ್ ಅ ಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್, ವಿಚ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್. Then we are having vas deferens. Vas deferens is a delivery through which the sperm produced, ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದೇನೈತಿ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೈಪ್ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಸ್ ಡೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಟು ದ ವ್ಯಾಸ್ ಡೆಫರೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯುನೈಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಯುರೇಟ್ರಾ. You know that urethra is a common passage for both sperm and urine. Previously I have highlighted this. Okay, then associated gland ನಮ್ಮ ಕಡೆ 2 ಅದಾವು. ಸಮ್ಯಾನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು prostate gland are associated gland which add their secretion to sperm. ಈಗ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಬೇಕ್ರಿ? ಗುಡಾನ್ ಅಂತ ಇರ್ತೈತಿ. ದಿಸ್ ಸಮ್ಯಾನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ prostate glands are like gudons where the sperms are stored. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಊಟ ಕೊಡಬೇಕು, ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಜಾಗ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ಯಾರು ಹೇಳಿ? ಸೊ ಸಮ್ಯಾನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು prostate gland will provide nourishment. This fluid provide nourishment. ಅದು ಮಿಲ್ಕಿ ವೈಟ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದರೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ? ಅದು ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಮಿಗೆ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೈತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ದೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಈಸಿಯರ್. ಸೊ ಅದು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಗಾಳಿದಾಗ ಹಾರಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಸಮ್ ಮೀಡಿಯಾಯ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಮಿಲ್ಕಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್? ದಿಸ್ ಸಮ್ಯಾನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್ಸ್. ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟನ್ನು ಈಸಿ ಮಾಡ್ತೈತಿ.
Then we are having FRS, so female reproductive system. ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಎರಡು ಏನಿರ್ತಾವೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಓವರಿ ಇರ್ತಾವೆ. ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಎರಡು ಓವರಿ ಆಜು ಬಾಜು, ಇವು ಬಾಡಿ ಒಳಗಿರ್ತಾವೆ, ಹೊರಗೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಾವೆ. ಇವು ಓವರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಈ ತಿಂಗಳ ಈ ಓವರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಾಕತ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತಿಂಗಳ ಈ ಓವರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಇದು, ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಇದು. ಸೊ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6 ತಿಂಗಳ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6 ತಿಂಗಳ ಈ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್, ಅವ್ರದ್ದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಷ್ಟು ಚಲೋ ಐತಿ. ಸೊ ಎರಡು ಓವರಿ ಏನೈತಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾವು. ಒಂದು ಎಗ್ ಈ ಕೊಡಾಕತ್ತೈತಂದ್ರೆ ಜನವರಿ ಒಳಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಒಳಗೆ ಈದ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಲ್ಲೇ ಎಂಟರ್ ಆತಂದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಮಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ತಿಂಗಳ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟೈತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಲ್ಲೇ ಒಳಗೆ ಹೋತು, ಅದು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಲ್ಲೇನು ಹೋಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇನು ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಎಗ್ ಐತೆ ಸ್ಪರ್ಮಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಈ ಮಂತ್ ಇಲ್ಲೇ ಆಗೈತಿ, ಸ್ಪರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗಿಬಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಾಗಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಲ್ಲೇನು ಹೊಂಟೈತಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಇಲ್ಲೇನು ಹೋಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇನು ಹೋಗಬೇಕು. ದಿಸ್ ಓವಿಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆತು ಅಷ್ಟೇ ಏನೈತಿ, ಅದು ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಮಗು ಆಗ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮಗು ಆಗಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ you can see here what is ovary. Ovary one jodi adavu on the both the sides of abdomen. Female germ cells produce martiti, that is eggs are produced every month. One egg will be produced roughly 28 days of komni enaiti one egg enaiti produce ಆಗ್ತೈತಿ. Then ovaries release a female sex hormone. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ಓವರಿ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ, ಫಿಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ವಿಚ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯಲ್ ಸೈಕಲ್. ದೆನ್ ಓವಿಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ದ ಎಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಇಲ್ಲೇ ಎಗ್ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ, 1ನೇ ದಿನ, 2ನೇ ದಿನ, 3, 4 ಹಂಗಾಗಿ 28 ದಿನ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ 14th ಡೇ ಏನೈತಿ ಎಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಂತಂತ ತಿಳ್ಕೋರಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಎಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ಓವರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಟ್ ಟು ಯೂಟ್ರಸ್. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ದೋ ದಿಲ್ मिल रहे हैं मगर ಚುಪ್ಕೆ ಎರಡು ದಿಲ್ ಕೂಡ್ತಾವಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಏನೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಎಗ್ ಎರಡು ಕೂಡ್ತಾವು ಮಗರ್ ಚುಪ್ಕೆ. ಸೊ ಅದು ಹಾಡು ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಐತಿ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೂಡ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಗ್ ಕೂಡ್ತೈತಿ, ಎರಡು ಕೂಡಿ ಒಂದಾಗ್ತಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿದಿನ್ 9 months they will get what, the result of the hard work. Okay, so that is what you can expect here. See, receives the egg produced by the ovary and transfer in the uterus. Fertilization, fusion of male gametes ಏನೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ರಸ್ ಏನೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಗ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಗ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ 9 ತಿಂಗಳ ಏನೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಮಗುವಿನ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಬೇಬಿ ಫಾರ್ 9 months ವೇರ್ ದ ಬೇಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ನರಿಶ್ಡ್ ಇಫ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಗ್ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಮೀಟ್. ಸೊ ಅದು ಸೆಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಈ ವಾಲಿಗೆ. ಈ ವಾಲಿಗೆ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಮಗುನ ಇಲ್ಲಿ 9 ತಿಂಗಳ ಏನೈತಿ ಬೆಳೆದು ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್. Yes dear. Then ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಥ್ರೂ ವೆಜೈನಲ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್. ಸ್ಪರ್ಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ, ಈ ವೆಜೈನಾಲೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕು. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಇಂಟರ್ಕೋರ್ಸ್ ದೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಚ್ ದ ಓವಿಡಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೇ ತನಕ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇರು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ದೆನ್ ವೇರ್ ದೇ ಮೇ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ದ ಎಗ್, ಇಬ್ರು ಮಂದಿ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಆಗಿ ಮೀಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರು. Then the fertilized egg starts dividing and form a ball of cell or embryo. The embryo is implanted in the lining of uterus. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಬರೀ ಹೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು umbilical cord ಅಂತ ಇರ್ತೈತಿ. The only connection between mother and baby is what, the umbilical cord. It will be present on the stomach and this wall. So for 9 months what will happen is whatever the mother eats, whatever the baby produces waste, everything will be travel through that umbilical cord only. Okay, then you can see the embryo is implanted in lining of uterus where they continue to grow and develop organs to become fetus. ಸೊ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಏನೈತಿ ಕೈ ಕಾಲು ಹಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬೆಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. 9 ತಿಂಗಳ ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಈಗ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 9 ತಿಂಗಳ ಮಜಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ, ಈಗ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೈತಿ ಜೀವನದಾಗ ಭಾಳ ನೋಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ 9 ತಿಂಗಳ ಆದ್ಕೂಳೆ ಅದು ಏನೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಬೇಬಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೈತಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಒಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಆರಾಮ್ಸೆ ನೀವು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ದು ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ಡನ್ನು ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್.
So that is the beauty of what? Reproduction. So ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನೇಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಸಚ್ ಅ ಮಿರಾಕಲ್ ಥಿಂಗ್. ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಗೆಟ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಯೂಟ್ರಸ್. ಈಗ ಒಂದ್ಸಲ ಮಗು ಆಯಿತು, ಆ ಮಗು ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ವಾಟ್? यूट्रस. ये यूट्रस को जाके क्या है वो अटैच हो जाता with the help of special tissue called placenta. And you know that this placenta is a special disc which embedded in the uterine wall. It contains villi on embryo side of the tissue. What does this placenta do? This placenta does gives food to the growing fetus. The waste generated, whatever the waste generated by the baby through umbilical cord only, it will be given out. Okay, it is removed by this structure. Then the development of child inside the mother's body takes approximately 9 months. So you can see here approximately 38 to 40 weeks tana enaiti ee pregnancy period irteti. The child is born as a result of rhythmic contraction of muscles in the uterus. If suppose nodi what will happen if the sperm meets with the egg, then only baby will happen. If suppose every month you cannot expect the sperm will meet with egg, ಸೊ ಅದು ಚಾನ್ಸ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ದೆನ್ ಅಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮನಸ್ಸು ಚುಚ್ಚು ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಅದ್ರ ಮನಕ್ಕೆ ಕಚ್ಚಿ ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಅದು ಹೊಡೆದು ಏನೈತಲ್ಲ ಎಗ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್. ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಮೆನ್ಸ್ಟುರೇಷನ್. ಮೆನ್ಸ್ಟುರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ, ದ ಓವರಿ ರಿಲೀಸಸ್ 1 egg ಎವ್ರಿ ಮಂತ್. ರಫ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಮಂತಿಗೆ ಏನೈತಿ ಓವರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ, ಸುಮ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಲೀಸ್ 1 egg. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಯೂಟ್ರಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಿಪೇರ್ಸ್. ಯೂಟ್ರಸ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಹೋಪ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಹೌದು ಈ ತಿಂಗಳ ನನ್ನ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸಿಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಹೋಪ್ದಾಗಿರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಅದರ ದುರಾದೃಷ್ಟ ನಸೀಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಟು ರಿಸೀವ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಎಗ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಏನೈತ್ರಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೈತ್ರಿ. ಸೊ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಯಾರ್ದಾರ ಬರ್ತ್ಡೇ ಐತೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಹೋಪ್ ಇಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್, ಇಫ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್ ಡೋಂಟ್ ಅರೈವ್, ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದುಃಖ ಆಗ್ತೈತಿ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಚ್ಚಿ ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಚುಚ್ಚು ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಹಂಗೆ ಏನೈತಲ್ಲ ಆ ಎಗ್ಗಿಗೂ ಹಂಗ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಲೈನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಥಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಾಂಜಿ ಆಗೈತೆ ನೋಡಿ, ಎವ್ರಿ ತಿಂಗಳ ಇದು thick and spongy every month ಆಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ದಿಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಲಕೀಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸಿಗ್ಬಿಡ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಮಗುವಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕಾಗಿತ್ತದು, ಬಟ್ ಸಿಗಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಇಫ್ ದ ಎಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್, ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ದ ಎಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್, ಆ ಎಗ್ ಬಂದೈತಿ, ಸ್ಪರ್ಮ್ ವೇಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ದಿಸ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೀಡೆಡ್. ಆ ಲೈನಿಂಗ್ ಅದು ಏನು ಮಾಡಿತ್ತಲ್ರಿ, ಆ ಲೈನಿಂಗ್ ನಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಆಗೈತಿ. ಸೊ ದ ಲೈನಿಂಗ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಸ್. ಸ್ಲೋಲಿ ಏನೈತಿ, ಆ ಲೈನಿಂಗ್ ಹೊಡೆದು ಏನೈತಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಥ್ರೂ ದ ವೆಜೈನಾ ಆಸ್ ಅ ಬ್ಲಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯೂಕಸ್. The blood what will come out, it is not the blood, it is tissues. ಇವೆಲ್ಲ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಏನಿರ್ತಾವೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಅದು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮುಗಿದು ಬಿಟ್ಟೈತಿ. ಈಗ ಅದು ಎಗ್ಗು ಹೊಡಿತೈತಿ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಎಗ್, ಆಲ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಲೈನಿಂಗ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್. ಸ್ಲೋಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಭಾಳ ಹೆವಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಫಸ್ಟ್ 2 days. ಆಫ್ಟರ್ 3-4 days ಏನಿರ್ತೈತಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್. ಫಾರ್ 5 days it will stop. For some people it is 2 to 8 days the bleeding will take place. So this process we call it as what? Menstruation or menstrual cycle. This cycle takes place roughly every month at 28 days and we call it as what? Menstruation. And it will last for 2 to 8 days. ಒಬ್ಬರು ಜಲ್ದಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಒಬ್ಬರು ಭಾಳ ದಿನ ಉಳಿತೈತಿ, ಅವ್ರದ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಏನೈತಿದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ಇಲ್ರಿ, ಈಗ ಅವರು ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ದೇ ಡಿಂಟ್ ಯೂಸ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಷನ್ಸ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ, ದೇ ಸಫರ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟ್? ಸಮ್ ಡಿಸೀಸಸ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೆಕ್ಷುವಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಅನ್ಸೇಫ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ದಾಗ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಲ್ಲ, ಸಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬಂದು ಏನೈತಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾವು. ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಸೆಕ್ಷುವಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸ್. These are diseases which spread by sexual contact from an infected person to a healthy person. ಒಬ್ಬ ಹೆಲ್ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ಯಾರು ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಸೆಕ್ಷುವಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು, ಅಲ್ಲೇ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಸೆಕ್ಷುವಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ದಾಗ 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಗೊನೇರಿಯಾ ಮತ್ತು ಸಿಫ್ಯಾಲಿಸ್, ಮತ್ತು ವೈರಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್ಸ್ HIV ಆ್ಯಂಡ್ ಏಡ್ಸ್. ದೆನ್ ಬರ್ತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್, ಇಲ್ರಿ ನಮ್ಮ ಬೇಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಡ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೇಳಿ, ವಿ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ವಾಟ್?
birth control methods. There are different methods which are developed to prevent and control pregnancy. ಈಗ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ವಾಟ್ ಶಾಲ್ ಯು ಡೂ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ ಅದಾವು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೆಥಡ್ ಆರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ವಾಟ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಎಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪರ್ಮ್. ಎಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೂಡಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಗೇಟ್, ಒಂದು ಅಡ್ತರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡೋಮ್ಸ್, ದೆನ್ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಯಾಕ್ರಾಮ್ ಏನೈತಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಯೂಸ್. ದೆನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಗೋತೀರಿ, ಓರಲ್ ಪಿಲ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಬರ್ತಾವು. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಓರಲ್ ಪಿಲ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ so that eggs are not released, and you know that these chemical methods have many side effects. Then intrauterine device ಅಂತ ಇರ್ತಾವು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಯೂಟ್ರಸ್ ಒಳಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಕಾಪರ್ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರ್ ಲೂಪ್. ದಿಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ IUDs, ಬಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಇಂಡಲ್ಜ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ಕೈ ಸುಮ್ ಕೂಡಂಗಿಲ್ಲ, ಕಾಟ್ ಕೂಟತ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು. ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವೆಸೆಕ್ಟಾಮಿ ಇನ್ ಮೇಲ್ಸ್, ಟ್ಯೂಬೆಕ್ಟಾಮಿ ಇನ್ ಫಿಮೇಲ್ಸ್. ಇನ್ ಮೇಲ್ಸ್ ಅದು ವ್ಯಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ, ಡೆಲಿವರಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲೇಂದು ವ್ಯಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು. ಈಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೆಸೆಕ್ಟಾಮಿ. ಫಿಮೇಲಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ, ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು, ಅದು ದಾರಾಲೆ ಕಟ್ಬಿಡೋದು. ನೋಡ್ರಿ, ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಬಿಡೋದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಟ್ಯೂಬೆಕ್ಟಾಮಿ. That fallopian tube is blocked to prevent egg transfer and process is called tubectomy. Then we are having very beautiful DT, that is heredity. So yes, heredity andre ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, I hope you people are connecting. ಎಸ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಹೆರಿಡಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಟು ಜನ್ರೇಷನ್. ನನ್ನಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ಅವ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಮೆಂಡಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದ್ದ, ಭಾಳ ಚಲೋ ಇದ್ರಿ ಅವರು. ಈ ಮೇಡ್ ಮೆನಿ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡಿ 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 ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಸೊ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಮೆಂಡಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತೀವಿ. ಸೊ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕಲಿಬೇಕು. ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಬೇಬಿ ಆಗೈತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮದರ್ ಗತಿನೂ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಫಾದರ್ ಗತಿನೂ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಮದರ್ದ ಸರ್ಟನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಫಾದರ್ ಸರ್ಟನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಈಗ ಮದರ್ದ ಹೈಟ್ ಬಂದೈತಂದ್ರೆ ಫಾದರ್ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿನ್ ಬಂದಿರ್ತೈತಿ, ಮದರ್ದ ಹೇರ್ ಬಂದೈತಂದ್ರೆ ಫಾದರ್ಸ್ ಕಲರ್ ಆಫ್ ಐ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಬೇಬಿ ಕಡೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಇಬ್ರು ಮಂದಿದ ಜೀನ್ಸ್ ಕೂಡಿನ ಒಂದು ಬೇಬಿ ಏನೈತಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇವು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತಾವೆ ಹೇಳಿ, ಸೆಕ್ಷುವಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಕಂಡು ಬರ್ತಾವು. ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಅದೇ ನಾನು ಈ ಕಾಶ್ಮೀರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಜೀವನ ಮಾಡಂತ ಹೇಳ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಸೆಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್. ದೆನ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಗಿವ್ ಟು ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ನಾ ಯಾರ್ಗಾರ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರು ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಲೂಸ್. ಓಕೆ, ಆ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಅಲ್ಲೇ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಈಗ ಡೂ ಯು ಥಿಂಕ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಬಾರ್ನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ನೋ? ನೀವೇ ಹೇಳ್ರಿ. ಅವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೈಕಾಲು ಇರ್ತಾವು ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನೀವೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಎಸ್ ಡಿಯರ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ. ಎಸ್ ಕ್ಯೂಟಿ. Yes dear. Yes, do you think they will have? Yes or no? Yes, definitely ಏನೈತಿ. So yes, ಸೊ ಕೈ ಕಾಲು ಇರ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕಂದ್ರೆ those are acquired traits. What are inherited traits? Inherited traits are those traits which you pass to your children. Which you can pass to your children are what? Color of skin ಕೊಡ್ಬೋದು, ಕಲರ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಕಲರ್ ಆಫ್ ಹೇರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನೀವು ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದಿರಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಏನೈತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ. Why? Because that is acquired trait. The experience what you gain in your lifetime is an acquired trait that you cannot give to your children.
Those you cannot give to your children, we call it as what? That is acquired trait. ಯಾರು ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ, that is inherited trait. So ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, inherited trait ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ? So the trait that are inherited, inherit means that can be passed from parents to the offspring. Offspring ಅಂದ್ರೆ children. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಈಗಿನ ಕಾಲದಾಗ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರ, ಹಣ ಕೊಡ್ತಾರ, ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್. ಹೇಳ್ತಾರಲ್ರಿ, ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿ ಇದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಆಸ್ತಿನ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದೈತಿ, ಲೀಗಲಿ ನಮ್ಮ ಲಾ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಆ ಆಸ್ತಿಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ರಿ? ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಈ ದೇಹ, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕಲರ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿನ್, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಹೇರ್, ಕೊಟ್ಟಂಥ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಐಸ್, ಇಯರ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಸೀವ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದೋಸ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇರ್ ಆಯಿತು, ಕಲರ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿನ್ ಆಯಿತು, ಐ ಕಲರ್ ಆಯಿತು. ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ಬಿಯರ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. However, it does not look exactly like both of its parents. And human population shows very great deal of variation. Both the father and mother contribute practically equal amount of genetic material. Father 23 ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಮದರ್ 23 ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಕೂಡಿ ಒಂದೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಯಾರು ಏನಿರ್ತಾರೆ ರೀ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ, ತುಮ್ ಅಲಗ್ ಹೈ, ಫರ್ಕ್ ಹೈ, ಫರ್ಕ್ ಹೈ, ಫರ್ಕ್ ಹೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ? ಎರಡೂರ್ದು ಮಕ್ಕಳ್ರಿ ಅವ್ರು, ಬಟ್ ಎರಡೂರ್ ಗತ್ತೇನು ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ, ಇಬ್ರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್. ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಚ್ ಟ್ರೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಬೋತ್ ಪೇರೆಂಟಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ DNA. Then thus for each trait there will be two versions in the child: free earlobes and attached earlobes, straight hair ಮತ್ತು curly hair. What all you will find. Okay, so yes, so we will move on to the next one. ಮೆಂಡಲ್ ಏನು ಮಾಡಿದಾನೆ ನೋಡಿ, ಸುಮ್ ಕೂಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇವು ಮೆಂಡಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಒಂದು ಮೋನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್, ಒಂದು ಡೈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್. ಇಬ್ಬರದು ಚಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಈ ಚಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿ, ಚಕ್ರ ಬಂದು ಬಿಡಬೇಡ್ರಿ, ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಚಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್. See, Mendel used a number of contrasting visible characters. So first one he used all this. So ಇದರೊಳಗೆ ನಾವು ಮೋನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಏನೈತಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಮೆಂಡಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ದ ಹೇಳ್ರಿ, ಈ ಟುಕ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ವಟಾಣಿ ನೋಡಿರಿ, ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಓಕೆ, ಪೀನಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆಂಡಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ದ ಹೇಳ್ರಿ, ಸುಮ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಮೆಂಡಲ್ ಟುಕ್ ವಾಟ್ ಅ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಹಿ ಟುಕ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟಾಲ್ ಒನ್. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಒಂದು ಟಾಲ್ ಐತಿ, ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಐತಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ವಾಟ್ ಆವ್ರೇಜ್. ಈಗ ಒಂದು ಟಾಲ್ ಐತಿ, ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರಬೇಕು? ಆವ್ರೇಜ್ ಬರಬೇಕು, ಮೀಡಿಯಮ್ ಬರಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್. Why? Because monohybrid cross is a cross between two pea plant with one pair of contrasting character. Remember, one pair of contrasting character, one the jodi. So Mendel has chosen 7. Adolo one the jodi yenaitalla, tall is one character, it is not there. So example is cross between a tall and a dwarf pea plant. He took a pea plant with different characters. Tall and short pea plant produced a progeny by crossing them. All plants were tall in first generation. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರು, ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಟಾಲ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ತಗೋತಾರೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ T tall and small t dwarf. The gametes are, the dominant is capital T, here one is small t. In F1 generation capital T small t ಬಂತು, selfing ಮಾಡಿದ್ರು. So here capital T is dominant, all plants are tall. Then in F2 generation ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅವರು, this only they will take capital T small t, capital T small t. ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಈ ಚಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. You will get 3 tall and 1 short. This is called phenotypic ratio. Pheno means P for pheno, Ph for physical. Physically you can see what 3 tall and 1 short you will see. Then genotypic ratio means 1 pure tall, 2 are hybrid tall and 1 is pure short. Genotypic ratio is 1:2:1 here. So like this you should know in this case. Then you can see one example here. I'll just share this PDF, you'll get to know. Then dihybrid cross. So in dihybrid cross it took what? 2 contrasting character. Dihybrid cross is a cross between 2 pea plants with 2 pairs of contrasting character. Cross between plant bearing round yellow color seed with plant bearing wrinkled color. Nanapidkori, what they have took is yellow color is dominant and round color is dominant here. When they crossed, they will get what? 9:3:3:1. So this is what you should know. He took what? Capital R, capital R, capital Y, capital Y. Then small r, small y, small y.
then when he crossed this, he will get capital R, capital Y, small y. So capital R round is dominant round, yellow is dominant yellow seeds bantu. ಆಮೇಲೆ self pollination ಮಾಡಿದಾಗ capital R, small r, capital R, small r, capital Y, small y ಬರೀರಿ. You will get 16 characters. ಇದ್ರೊಳಗ 9 round yellow, then you will get 3. You can see here 3 are yellow, ಏನು ಅದಾವ ಹೇಳ್ರಿ, yellow wrinkled, 3 are round green and 1 is wrinkled green. So the ratio is 9:3:1. Okay. So then sex determination I should tell. The process by which the sex of a newborn individual is determined is called sex determination. Different species use very different strategies for sex determination. For example, few reptiles temperature will determine whether the animals developing in the eggs will be male or female. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಐತಲ್ಲ ಆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ವೆದರ್ ಅದು ಮೇಲ್ ಆಗ್ತೈತೋ ಅಥವಾ ಫಿಮೇಲ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸ್ನೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫಿಮೇಲ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಸ್ನೇಲ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. In human beings, sex of an individual is largely genetically determined. And you know that sex determination human beings, so who will do that? There are 23 pairs of chromosomes. Out of that 22 chromosomes are called autosomes and last pair chromosomes. The one pair is called sex chromosome. Then you can see this point, sex chromosomes are pair of chromosomes involved in sex determination and are not identical in appearance. X is normal in size, what Y is shorter. A male has X and Y chromosomes while female has both X. X produced by female has X chromosome, sperms produced by male has XY chromosome. If an egg is fertilized by sperm with X, it will bear a girl child. If an egg is fertilized by a sperm carrying Y chromosome resulting girl child, the sex of the children will be determined by what they inherit from their father or sperm. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ chart will tell you. So here XY, father has capital XY, then mother has XX. So if a father gives X, so it will become what? Girl child, female bartiti. If the father gives Y, it will be a male child. There is a 50% probability of female and 50% probability of male child. The ratio is what here? 1:1. Okay, like this you should know. So with this I'll finish. Our environment is for 5 marks. You can read. I'll tell the important questions of our environment in the next session. So I will, because already we are late, because it's about to 8. We are getting late, so we'll not wait. So I'll just finish this session. Our environment important questions only I will highlight here. Our environmentally biodegradable non-biodegradable substance odi. Our environmentally ozone hang form ಆಗ್ತೈತಿ. What is ozone? That one you study. And ultraviolet radiations, what is the harmful effect and how our earth is protected. So if you just remember like that, this much is sufficient. Yes, Saraswati, Shakuntala, Aisha, Misbah is there, Amulya is there. Okay dear, ellaru odbeku. Then the next session I will come 1, 2, 3, 4 mark questions. So because already I am late, so in 10 minutes I will come online. So till then everyone take care.